તિલાવતે કુવાના પાકની કરીશું તિલાવતે કુવાના પાક માટે હું આમાંથી જ કરીશ અલ્તાફભાઈ કેટીવાળાને Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا माशाअल्लाह बहुत खूब कार्यक्रम में आगे વધારતા હું આમંત્રિત કરીશ આસિફભાઈ લાફાવાળાને।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। અમે તમામ એનએફસી ગ્રુપ મેમ્બર શુક્રગુજાર છીએ અલ્લાહ તાલા પાક પરવરદિગારના કે જેમણે અમને સમાજને શિક્ષણની દિશામાં આગળ લઈ જવા માટે અમને આ કામ માટે સ્વીકાર્યા। અમે તમામ એનએફસી ગ્રુપ મેમ્બર અહીંયા હાજર શિક્ષકો, વડીલો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ। આજના આ કાર્યક્રમની શરૂઆત આપણે આ વિડિયો ક્લિપ જોઈને કરીશું। ચાલુ ત્યાં નેટવર્ક નહીં હોય। ચેન્જ કરાવો થોડી વિડીયો। तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा, लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन ही सकता। मैं मुसलमान हूँ, मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा, लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन ही सकता हूँ, लेकिन मैं निकम्मा हूँ, क्या करूँ? मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनकें खत्म हो जाएंगी, जो कि मैं होने नहीं दूंगा। मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश पत्तियां छूट जाएंगी, जो कि मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक कम हो जाएगी। दिन भर आवारागर्दी इन्हीं मोहल्ले में ही तो करता हूं मैं। हाँ, काम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह के फजल से 2 वक्त की रोटी तो मिल ही जाती है। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और पैदा होते ही एक सील ठप्पा लग गया था मेरी तशरीफ पर कि मैं पंचर की दुकान खोलूंगा या हाथों में टूल्स पकड़े हुए एक गैरेज खोलूंगा या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खींचना मेरा सबसे बड़ा काम है। आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा या मैं क्यों नहीं पढ़ पाया? ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इसमें शक नहीं। हाँ, मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूं, लेकिन मैं ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्ती में ही हूं। इसका दोष मैं दूसरों पर थोपता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने की सरकार आए। मैं मुसलमान हूं। मैं 15 फीट की रोड को 8 फीट की करने में भी माहिर हूं। फिर उस 8 फीट की रोड पर रिक्शा खड़ी करना भी मेरा अधिकार है। हाँ, मैं मुसलमान हूं जिसका धर्म, पाकियादा ईमान, तालीम अहम बुनियाद है, मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों की दुहाई देकर अपनी बड़ाइयां करता हूं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान में खुद पर कभी कोई सुधार नहीं किया, न मैं सुधरना चाहता हूं। हाँ, मैं मुसलमान हूं, मैं अनपढ़ हूं क्योंकि माँ बाप ने बचपन से गैरेज पर नौकरी में लगाया और मैं गरीब घर से हूं। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास पैसे नहीं थे और मेरी कौम तालीम से ज्यादा लंगरों पर तवज्जो देती है। वो खिलाने पिलाने को भी सवाब समझती है। मैं मुसलमान हूँ, मैं खूब गालियां देता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, मैं गैरेज पर गाड़ियां सुधारता हूँ, मैं चौराहे पर बैठकर सिगरेट पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, ताश पत्ते खेलता हूँ क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और मैं अनपढ़ सिर्फ 2 वजह से हूँ। एक, माँ बाप की लापरवाही, दूसरा कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। माँ बाप मजबूर थे, लेकिन मेरी कौम मजबूर ना थी और ना है। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये शादियों पर खर्च करते हुए। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपये खवालियों पर उड़ाते हुए। मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए। काश मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती तो आज मैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ना सही, लेकिन मैं आज कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़े पदों पर होता। बिना वोट पाए भी लाल बत्ती में होता, या कम से कम मैं डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर या जर्नलिस्ट, एक अच्छा बिजनेसमैन तो होता ही। लेकिन बचपन से मन में ये वहम घर कर गया
कि मियाँ तुम मुसलमान हो, मुसलमान को यहाँ नौकरी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन मैं ये तो भूल ही गया कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जिंदगी तिजारत ही की और तालीम पर अहम जोर दिया। फिर मैं उनका उम्मती होकर नौकरी ना मिलने की बात सोचकर तालीमात क्यों हासिल नहीं करता। नोट दोस्तों, ये तहरीर सिर्फ इस्लाही पोस्ट के लिए लिखी गई है। रिक्शा चलाकर पेट पालना या वेल्डिंग करना, दूध बेचना, गैरेज के टूल्स पकड़ना या मजदूरी करना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन हम इसके लिए पैदा हुए हैं, ये सोचकर तालीम हासिल ना करना गलत है। खुद पढ़ाई करो कि हर पद पर सिर्फ तुम दिखो, तुम्हें इज्जत से देखें, तुम पढ़े लिखे तबके में गिने जाओ। अंधविश्वास से दूर एक नई जिंदगी जीकर मुल्क और कौम की खिदमत करें, और जहां प्रोपेगेंडा नामक चीज ही ना हो, आने वाली नस्लों को पढ़ा लिखा कर हम अब तक के अपने इतिहास को बदल दें। यही एक तरीका है कि ये कौम एक नया सवेरा देखे, कि जब भी सुबह का अखबार देखें, हर अखबार के फ्रंट पेज पर आए, इस शहर के नए कलेक्टर, नए एडीएम, नए कमिश्नर तुम ही हो। जज़ाकल्लाहु खैर, और माफी चाहता हूं अगर मेरी किसी बात से किसी भाई का दिल दुखा हो तो। હલો હવે હલો આ વિડિયો જોયા પછી આપણને ખ્યાલ તો આવી ગયો છે કે આજનો સમય અને પરિસ્થિતિના હાલમાં ધ્યાનમાં રાખી જોઈએ તો આપણા મુસલમાન સમાજમાંથી કોઈ ધારાસભ્ય કે મુખ્યમંત્રી નહીં, પરંતુ આપણા મુસ્લિમ સમાજમાંથી આઈપીએસ, આઈએએસ, મામલતદાર, કલેક્ટર કે ચીફ ઓફિસર તો બની શકાય છે, જેના માટે જરૂરી છે યોગ્ય માર્ગદર્શન અને દિશા, યોગ્ય માર્ગદર્શન અને દિશા। આજના કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે જે આપણા વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10 માં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે તેમનો યોગ્ય માર્ગદર્શન અને દિશા નિર્દેશ કરીએ તો તે ચોક્કસપણે આગળ વધી શકે છે। ધોરણ 10 એક એવું ધોરણ છે કે જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જિંદગીનો પાયો નાખશે કે ધોરણ 10 પછી આગળના 5 વર્ષના સમયગાળામાં તમારો સ્ટુડન્ટ કઈ લાઈનમાં જશે, આગળ કઈ લાઈન લેવી છે, કયા ફિલ્ડમાં અભ્યાસ કરાવવો છે તે। ધોરણ 10 એક એવો વિષય ધોરણ છે કે જેમાં તમારા નાનપણના બાળકો જો પણ છૂટશે, બહાર જશો, બહારની દુનિયામાં ત્યાં બીજા દોસ્તારો બનશે। હવે આગળ આપણે વધીએ તો ધોરણ 10 ના વિશે વાત કરીએ। સૌપ્રથમ પહેલા હું આમંત્રિત કરીશ વસીમભાઈ પાનવાલા સાહેબ કે જેઓ શિક્ષણ ક્ષેત્રે 10 વર્ષથી વધુ સમયગાળાથી કાર્યરત છે, જેમના માર્ગદર્શન હેઠળ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની કારકિર્દી ઘડી છે। વસીમભાઈ ને આમંત્રિત કરું છું મેં। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे सब मौजूद हैं, पेरेंट्स और बच्चे भी। हम बात कर रहे हैं 10वीं की, जो हर स्टूडेंट के लिए टर्निंग पॉइंट होता है उसके फ्यूचर के लिए। हमें जरूरत है बच्चों को सही दिशा दिखाने की। अभी जो माहौल है उसमें 10वीं में गणित जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट इनका गणित और विज्ञान है, तो गणित के अंदर 2 पार्ट बांट दिए गए हैं, स्टैंडर्ड और बेसिक। काफी बच्चे और पेरेंट्स भी कंफ्यूज है कि अब कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सा पार्ट ले। तो उसी को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेंगे तो आप कौन से कोर्सेज कर सकते हैं, और बेसिक मैथ्स लेंगे तो आप कौन से कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर 10वीं में आप है बच्चों, तो
आपको ये पता ही है कि बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स दो पार्ट हो चुके हैं। अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स लेते हैं और बेसिक मैथ्स, तो स्टैंडर्ड मैथ्स में आपके पास 3 ऑप्शन है। आप साइंस में जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं और आर्ट्स में भी जा सकते हैं। अगर आपको साइंस में जाना है तो साइंस में मेन 2 पार्ट है, 2 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और एक तीसरा ग्रुप है जो काफी बच्चे उसे सिलेक्ट नहीं करते हैं, जिसे ग्रुप ए भी बोलते हैं। अगर आप ग्रुप ए लेते हैं तो उसे मैथ्स का ग्रुप भी कहा जाता है। अगर आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको ग्रुप ए सिलेक्ट करना होगा, और अगर आप बी ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, यानी आप मेडिकल में या फार्मेसी में जाना चाहते हैं, तो आप ग्रुप बी सिलेक्ट करें। और अगर कोई बच्चा ज्यादा कंफ्यूज है कि उसे इंजीनियरिंग भी करना है या फार्मेसी या मेडिकल में भी जाना है, तो वो क्या करेगा? अगर वो पहले से ही डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना है, माइंड में ये चल रहा है कि इंजीनियर भी बनना है या फार्मेसी की दुकान भी खोलना है या मेडिकल में भी जाना है, बीएचएमएस डॉक्टर बनना है, डीएचएमएस डॉक्टर बनना है, अगर ज्यादा कंफ्यूज है तो उसके लिए होता है एबी ग्रुप। एबी ग्रुप में आप जा सकते हैं साइंस विद मैथ्स एंड बायोलॉजी, लेकिन ये काफी टफ होगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट मेन है और दोनों टफ है, ज्यादा मेहनत मांगते हैं। अगर हम बेसिक मैथ्स पे आ जाए तो बेसिक मैथ्स के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप साइंस में तो जा ही सकते हैं बेसिक मैथ्स के साथ ही, लेकिन आपको वहां पे ए ग्रुप नहीं मिलेगा और ना ही ए बी ग्रुप मिलेगा, आपको मिलेगा सिर्फ बी ग्रुप। यानी आप फार्मेसी कर सकते हैं या बीएचएमएस डॉक्टर, डीएचएमएस डॉक्टर बन सकते हैं या फिर मेडिकल क्षेत्र की कोई भी लाइन चूज कर सकते हैं। और अदर स्ट्रीम में आपको बेनिफिट मिलेगा कॉमर्स या फिर आर्ट्स का, तो आप कॉमर्स और आर्ट्स भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे अभी आपको कॉमर्स की लाइन के बारे में बताना चाहते हैं। और एक बात और आपको बता दें कि अगर कोई स्टूडेंट ने बेसिक मैथ्स ले लिया है लेकिन अगर चाहता है कि उसे इंजीनियर बनना है तो वो क्या करेगा? 10वीं में आपने बेसिक मैथ्स लिया, एग्जाम क्लियर कर लिए, पास हो गए, आपके परसेंटेज भी अच्छे आ गए, लेकिन अगर आपको डिसीजन चेंज करना है कि आपको मैथ्स वाला ग्रुप चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए एक ऑप्शन ये है कि जुलाई में जो पूरक एग्जाम होती है वो पूरक एग्जाम आप दे सकते हैं और उसके साथ में साइंस के अंदर ग्रुप ए में भी जा सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए है। हम बात करते हैं अभी कॉमर्स की कि अगर आप कॉमर्स चूज करते हैं तो आप क्या कर सकते हो? आफ्टर 12th कॉमर्स आपके लिए अभी जो कोर्सेज ज्यादा मायने रखते हैं उसी के बारे में बात करेंगे और शॉर्ट में ही बात करेंगे। इंशाल्लाह अगली बार जब हम इकट्ठा होंगे तो आपको पर्टिकुलर कोर्स के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। उसमें यह बताएंगे कि उस कोर्स को आप कैसे कर सकते हैं, फीस कितनी है, कितने साल का कोर्स है, टॉप की यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है गुजरात में, लेकिन वो इंशाल्लाह बाद की मीटिंग में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 12 कॉमर्स में आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला रास्ता है आपके पास बीकॉम का, जिसे बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। बीकॉम करने के बाद आपके पास 3 और रास्ते हैं, या फिर आप बीएड करें, बैचलर ऑफ एजुकेशन, जिसमें आपको सेकेंडरी टीचर की जॉब मिल सकती है। दूसरा रास्ता है एमकॉम, मास्टर इन कॉमर्स, जो बीकॉम से बड़ी डिग्री कहलाती है। और इसके बाद आप कर सकते हैं एमबीए। एमबीए आप 12 के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको बीबीए करना होगा। अगर हम बीएड करते हैं तो हमें सेकेंडरी टीचर की जॉब मिल सकती है, 6 से 8 के टीचर। और एमकॉम के बाद हम एमएड करते हैं तो हमें हायर सेकेंडरी में टीचर की जॉब मिल सकती है। एमएड हम 2 तरीके से कर सकते हैं, आप बीकॉम करके बीएड कर लीजिए और उसके बाद एमएड कर लीजिए, यह भी हो सकता है। और एमकॉम के बाद एमएड कर लीजिए तो भी हो सकता है।
लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एमकॉम पहला करें, क्योंकि अगर आपको टीचर नहीं बनना है, अगर आपका डिसीजन चेंज भी हुआ तो एक और ऑप्शन आपके पास है। एमकॉम के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस किस चीज की होती है? तो जैसे कि बैंक में जो अधिकारी होते हैं, LIC में और जनरल इंश्योरेंस में जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उसकी भी आप तैयारी कर सकते हो। एमकॉम के साथ साथ ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे के उसे क्लियर कर सकते हो और आपको वो जॉब मिल सकती है। तो आपके पास एमकॉम के साथ ये भी एक स्कोप रहता है कि आप और भी सेक्टर में जा सकते हैं। आपके लिए वो सेक्टर के भी दरवाजे खुले हैं, या तो फिर आप अदरवाइज एमकॉम के बाद MA करके हायर सेकेंडरी के टीचर भी बन सकते हैं। इसके बाद हम बात करें MBA की, तो MBA मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। आज कई कंपनियां मार्केट में है और कई कंपनियां खुल रही है। हर कंपनी को मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत होती है। MBA करने से आपको हर कंपनी में एक मार्केटिंग मैनेजमेंट की जॉब पोस्ट मिल सकती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, MBA आप कर सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके बिजनेस को डेवलप करें, तो मेरा सजेस्ट होगा कि BBA और MBA करा सकते हैं, क्योंकि BBA और MBA में यही बताया जाता है कि बिजनेस को कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। अगर आप अपने बच्चों को अपने ही बिजनेस में लाना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा जरिया है कि उन्हें पढ़ाए, BBA में पढ़ाए, MBA में पढ़ाए। आगे हम देखते हैं कि 12 के बाद आप क्या कर सकते हैं। तो 12 के बाद आप LLB कर सकते हैं, जो 5 साल का कोर्स है। अच्छा, LLB का मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। LLB का नाम आते ही हम सोचते हैं कि वकील ही बन सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके केस लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं है। LLB 5 साल का कोर्स है। BCom के बाद आप करोगे तो वो सिर्फ 2 या 2.5 साल का कोर्स रह जाता है। LLB में आप बहुत से सब्जेक्ट में LLB कर सकते हैं। कंपनी में भी आपको उसकी जॉब मिल सकती है। कंपनी में काफी LLB के स्टूडेंट्स को पास करने पे जॉब मिलती है। जरूरी नहीं कि LLB करने के बाद आप लॉयर ही बने। डिप्लोमा टैक्सेशन लॉ होता है, जिसमें जो टैक्स, भारत सरकार का जो टैक्स पोर्टफोलियो है उसके बारे में आप जान सकते हैं। और कंपनी में ऐसी पोस्ट होती है जो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट को ही रिक्रूटमेंट करती है जो कंपनी को टैक्सेशन लॉ के बारे में पता है कि कंपनी सही तरीके से टैक्स भर सके। डिप्लोमा इन लेबर लॉ होता है। और इसके बाद आप LLM भी कर सकते हैं, मास्टर इन लॉ। LLM करने के बाद आप लॉ के टीचर भी बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं, अटॉर्नी जनरल बन सकते हैं और आप लेक्चरर भी LLM करने के बाद बन सकते हैं। इसके बाद बात है BBA की। BBA जो MBA के पहले होता है। मैंने जो आपको बताया कि आप BCom के बाद FBA कर सकते हैं। अगर आप 12 के बाद BBA करना चाहे तो कर सकते हैं और BBA के बाद आप MBA भी कर सकते हैं, जो 2 साल का कोर्स रह जाता है। इसके बाद होता है BCA, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन हम देखते हैं कि हर घर में भी कंप्यूटर होता है, मोबाइल तो होता ही है, लेकिन हर कंपनी बिना कंप्यूटर के अधूरी है। कंप्यूटर एप्लीकेशन एक बेहतरीन कोर्स है, लेकिन गुजरात में इसका स्कोप काफी कम है। जैसे हम कर्नाटक में जाएंगे, बेंगलोर इसका हब कहलाता है, तो वहां पे इसका स्कोप काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा सैलरी मिलती है। तो ये कोर्स अच्छा है, जो बच्चे बाहर जाके अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं तो उनके लिए BCA का और MCA का कोर्स बेहतर है। BCA जो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहलाता है, और इसके बाद 2 साल का और कोर्स होता है जिसे मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। इसके बाद आप कर सकते हैं CA फाउंडेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में हम सुनते हैं तो सिर्फ यही आता है कि जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है वो, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन सिर्फ इतनी नहीं है। CA एक काफी बड़ा नाम है, हर कंपनी में CA होता है और हर इंसान जो बिजनेस करता है उसे CA के पास अपना काम कराना ही पड़ता है। CA फाउंडेशन ये कोर्स का नाम है।
अगर हम सीए बनना चाहते हैं तो सीए फाउंडेशन यानी सीए की एंट्रेंस एग्जाम देनी रहती है, जो साल में 2 बार होती है, और ये 4 महीने का कोर्स है जिसे क्लियर करके आप सीए में एडमिशन ले सकते हैं। सीए में आप अकाउंटिंग फाइनेंस कर सकते हैं, टैक्सेशन, बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये काफी कोर्सेज है इसमें। तो ये सब कोर्स में आप जा सकते हैं और अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी में हर कंपनी को एक लीगल एडवाइस देता है। हर कंपनी में सीएस होता ही है, बिना सीएस के कंपनी सही से नहीं चल सकती। तो हम बात करते हैं सीएस में क्या कर सकते हैं हम। तो कंपनी रजिस्ट्रार का इसमें कोर्स है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, टैक्स मैनेजमेंट ऑफिसर, कॉर्पोरेट प्लानर, पॉलिसी मेकर और लीगल एडवाइजर। जैसे हम बात करें सिर्फ लीगल एडवाइजर की, तो लीगल एडवाइजर का काम होता है कंपनी को लीगल इंफॉर्मेशन देना और कंपनी को लीगल इंफॉर्मेशन देकर सही से कंपनी का काम चालू रखना। तो ये बेहतरीन कोर्सेज है जो कॉमर्स में आप कर सकते हैं और अपनी लाइफ बना सकते हैं। इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है और भी प्रेजेंटेशन आपको दिखाना है, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करना चाहूंगा। और ये कोर्सेज के बारे में पूरी डिटेल इंशाअल्लाह हम 10वीं और 12वीं की बोर्ड की एग्जाम के बाद एक और मीटिंग करेंगे, उसमें आपको हर कोर्सेज के बारे में बताएंगे। लेकिन मैं जाने से पहले बच्चों से एक बात कहना चाहता हूं, 10वीं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साल है, ये दोबारा नहीं आने वाला। जो नहीं पढ़ पाए उन्हें आप पूछिए, वो बताएंगे कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। सपने देखना चाहिए, लेकिन सोते हुए सपने कभी नहीं, सपने जागती हुई आंखों से देखे जाते हैं। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने सपना देखा था, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। जैसे सपना देखा था कल्पना चावला ने, जो हरियाणा के एक छोटे से गांव, छोटे से प्रांत कर्नाटक के रहने वाली थी और नासा में एरोनॉटिकल इंजीनियर कोर्स करके नासा के अंदर काम करने लगी। हालांकि उनका एक हादसे में निधन हो चुका है। सपना देखा था 5 साल की उस लड़की ने, जिसे हम सुनीता विलियम्स कहते हैं, जो चांद की धरती पर पहला कदम रखा था। तब उस लड़की ने सपना देखा था कि वो भी एस्ट्रोनॉट बनेगी। जागती आंखों से देखा हुआ सपना और उसे पूरा करने के लिए उतनी ही शिद्दत से मेहनत की कि वो स्पेस इंजीनियर बने और नासा में रह के एस्ट्रोनॉट्स बने। और उनके ऊपर एक ये भी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा स्पेस में टाइम बिताया है, और एक लड़की होने के बावजूद, एक उम्र होने के बावजूद उन्होंने स्पेस में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया है। तो बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि सपने देखना बुरी बात नहीं, लेकिन खुली आंखों से सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से मेहनत करो। और पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे जो सपना देखते हैं उसे निग्लेक्ट मत करो, उसे नजरअंदाज मत करो। अगर किसी बच्चे ने कहा पापा मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, पापा कहता है तुझे तेरा काम करने की तो अक्ल नहीं है, तो डॉक्टर बनेगा। बस वहीं से उसका सपना टूट गया। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, आपको कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, उसके सर पे हाथ रखिए और कहिए जरूर बेटा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुझे कामयाबी अता करे, और उसके सपने को अपनाइए, उसे डॉक्टर बनाइए, उसे जो बनना है बनाइए। बच्चों, अगर आप पढ़ाई करते हो, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल की मेहनत है, बाकी की जिंदगी आपकी ऐशो आराम में कटने वाली है। लेकिन अगर आप 6 साल, 8 साल और 10 साल मोबाइल की दुनिया में खोए देना चाहते हो, तो यकीन जानो दुनिया के अंधेरे आपको घेरने के लिए तैयार है, और उस अंधेरे में कोई आपको रोशनी नहीं देगा, क्योंकि हर कोई अंधेरे में भटक रहा है। किसी के पास वक्त नहीं है आपको अंधेरे से बाहर निकालने के लिए। मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलो और अपनी खुद की दुनिया बनाओ। और पेरेंट्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो आप अपने बच्चों के टीचर से संपर्क में रहे, फोन करके नहीं, पर्सनली मुलाकात करके उनकी पढ़ाई के बारे में जाने। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं सिर्फ फोन करते हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, नाम बोलते हैं अपने बच्चे का,
कौन से धोरण में पढ़ता है पता नहीं। टीचर बोलता है कौन सा नाम, ये नाम, सरनेम क्या है, ये, कौन सा धोरण, बेटा तू कौन से धोरण में पढ़ता है। फोन पर हम सब कुछ सुनते हैं। हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि बच्चों को कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाना है, कौन से स्टैंडर्ड में बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप को भी पता नहीं। कौन से सब्जेक्ट है, पेरेंट्स को पता नहीं। अगर आप अपने बच्चों की लाइफ सुधारना चाहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और उनके टीचर्स से पर्सनली मुलाकात कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी नई मीटिंग में और आपको नए कोर्सेज के बारे में डिटेल में हम बताएंगे। जी, ये हम बात कर रहे हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में बच्चों आपको पता ही है बेसिक और स्टैंडर्ड। पेरेंट्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल से फाइनल सबमिशन करने के दौरान एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपके बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। तो पेरेंट्स को इत्तला करना चाहूंगा कि पहले उस फॉर्म में साइन करने से पहले आप देख लें कि बेसिक मैथ्स आपके बच्चों ने लिया है या स्टैंडर्ड मैथ्स लिया है, क्योंकि फाइनल सबमिशन में भी 4-5 रोज बाकी है। अगर आप बेसिक मैथ्स के साथ कॉमर्स या आर्ट्स में जाना चाहते हैं या साइंस में ग्रुप बी में आपके बच्चे को भेजना चाहते हैं तो बेसिक मैथ्स रख सकते हैं, या फिर आप इंजीनियर बनाना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड मैथ्स रखें। और फाइनल सबमिशन के पहले आप स्कूल में इत्तला कर दें कि आपके बच्चे को कौन सा मैथ्स रखना है। 4-5 दिन के बाद सबमिशन हो जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि पेरेंट्स इस बात पर थोड़ा गौर करें और अपने बच्चों के पास से उस फॉर्म को ले और पूरी डिटेल उसके अंदर देखें कि आपके बच्चों ने कौन सा सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है। शुक्रिया। हेलो, खूब खूब आभार વસીમભાઈ સાહેબનો કે જે મેં વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓને જે ગણિત વિશે પૂછવણ હતી તે સોલ્વ થઈ ગઈ હશે એવી આશા રાખીએ આપણે। એમને જે સમજાયું ગણિત વિશે તેના પછી તો એવું દેખાય છે કે સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ રાખવું ફાયદાકારક ગણાય છે, કારણ કે આગળ આપણા માટે બધા રસ્તાઓ ખુલ્લા રહેશે તો તમે સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ રાખશો તો। જેને કોમર્સ કરવું છે, આર્ટ્સ કરવું છે કે મેડિકલ કરવું છે તો તે બેઝિક મેથ્સ રાખી શકે છે, એ ચોઈસ છે આપણા પાસે। હવે હું આગળ સાયન્સના ફિલ્ડ વિશે જે આગળ લાઈનો છે અને ઉજ્જવળ તકો છે એને વિદ્યાર્થીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે આપણા મુસ્લિમ સમાજના શિક્ષણ ક્ષેત્રે કાર્યરત છેલ્લા 35 વર્ષથી શિક્ષણ ક્ષેત્રનો બહોળો અનુભવ ધરાવતા અને આપણા સૌના પ્રિય જનાબ હાજી ઇસ્માઇલભાઈ ડબ્બુવાલા સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વિદ્યાર્થીઓને સાયન્સના ફિલ્ડ વિશે માર્ગદર્શન આપે। હું તમને એક વાત એના પહેલા કહેવા માંગીશ કે અમારું એનએફસી ગ્રુપ ઇસ્માઇલભાઈ સાહેબના હાથ નીચે જ ભણેલું છે અને આજે અહીંયા ઉભા રહીને આપની સાથે વાત કરી રહ્યો છે। હું ઇસ્માઇલભાઈ સાહેબને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવે અને સાયન્સ વિશે માર્ગદર્શન આપે। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। હું અલ્લાહના નામથી શરૂ કરું છું જે નિહાયત મહેરબાન અને રહેમ કરનાર છે। મારા આગળ વસીમભાઈએ ઘણી સારું માર્ગદર્શન તમને આપ્યું છે। હું થોડોક ફટીને વાત કરવા માંગીશ। અલ્લાહ પાકે આપણને ખુશ નસીબ औलाद अर्पण કરી છે। औलाद માટે લોકો દુઆઓ કરતા હોય, અલ્લાહ આપી દે તો કોઈને બેટા પણ આપી દે, કોઈને બેટીઓ આપી દે, કોઈને કંઈ પણ ના આપે। કેટલાક લોકો મનમાં તો માને છે
ત્યારે એના ઘેર બાળકનો જન્મ થાય છે અને એની એક ખુશી વ્યક્ત કરે અને તે વખતે પેંડા બી વાટે, જલેબી બી અને એનો અકીકો બી કરે અને ઘણા બધા કામો કરે છે. પરંતુ એ બાળકનું ત્યાર પછીનું જીવન કેવું બનાવવું? જો બાળકની તરબિયત કરવામાં ન આવે, એના અંદર સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં ન આવે, તો બની શકે જે વખતે બાળક પેદા થયો તો તે વખત આપણને બહુ ખુશી થઈ હતી, પરંતુ એ બાળકનું જો આપણે કેરેક્ટર નથી બનાવ્યો તો એ આગળ જતા આપણા સમાજનું, આપણા કુટુંબનું અને દેશનું ભાવિકમાં પણ એ નુકસાન કરી શકે. જ્યાં સુધી એનું સિંચન નહીં કરવામાં આવે, વાત છે સાયન્સની છે, કોમર્સની છે, બધું છે, પરંતુ બાળપણના અંદર એને સુંદર કેળવણી આપવી એની જવાબદારી એના મા બાપની છે. પહેલાથી કઈ સ્કૂલમાં નથી જતો રહેતો, 3-4 વર્ષ એના માતા પિતા પાસે રહે છે અને ત્યાર પછી એ બાળકના અંદર જો સારા સંસ્કારોનું સિંચન કરવામાં આવશે, એને સારી તહેજીબ શીખવાડવામાં આવશે, પથ્થરના ઉપર જો લકીર પહેલેથી પાડી દેવામાં આવે તો એ લકીર કદી ભૂસાય નહીં, પણ જો પાણી પર લકીર પાડવામાં આવે ને તો એ જતી રહે. મોટી ઉંમર પર જે એને કશું નથી કરી શકવાનું. તો ખાસ કરીને માતાઓ એ ઘણી બેઠી છે, મને વિનંતી, રિક્વેસ્ટ કરું છું કે બાળકોને સિંચન કરવાની સૌથી મોટી જવાબદારી માતાની છે. એનું સિંચન પ્યાર અને મોહબ્બતથી કરે. વડીલ સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, મહેમાન આવે તો એની સાથે કેવું વર્તન કરવું, ગુરુજી સાથે કેવું વર્તન કરવું, પિતા આવે તો પિતા સાથે કેવી રીતે વાત કરવી, એ જવાબદારી માતાની છે. બાળક સાયન્સ, કોમર્સ કે ગમે તારે ક્યારે જઈ શકશે? બચપનથી એનું ફાઉન્ડેશન, એનો પાયો જ્યાં સુધી મજબૂત નહીં હોય તો આગળ કંઈ પણ કરી શકે નહીં. અને સારા સંસ્કારોનો સિંચન વિશે હું તમને એક વાત કરું, થોડો સમય બગડશે. ખ્વાજા ગરીબ નવાઝના ખલીફા કુતુબુદ્દીન બખ્તિયાર કાકી રહેમતુલ્લાહ માતાની શું જવાબદારી છે સમજાવવા માંગુ છું આ પ્રસંગે. જ્યારે નાના હતા ને, મદ્રસાના અંદર જાય, આવે તો એમની માતાની એક આદત, એક કબાટ હતું, કબાટ અંદર નાસ્તો મૂકી કે બેટા આવ્યા, બહુ સારું એને આમ આવકાર આપતા. જયારે બાળક આવતો ત્યારે બહુ સારો આવકાર આપતા. માતાની આ જવાબદારી કે ભાઈ સ્કૂલેથી યા મદરસેથી બાળક આવે તો એને સારો આવકાર, આવો બેટા આવ્યા, ભણીને આવ્યા, ચાલો બહુ સારી વાત છે, ચાલો હવે થોડો નાસ્તો કરી દો. મીન્સ એને થોડો એટલો બધો રિસ્પેક્ટ માતા પિતા બાળકને આપે, એનો ઉત્સાહ વધારે. તો બખ્તિયાર કાકી રહેમતુલ્લાહ ની માતા છે કે જયારે આવતા તો એ ખાનાના અંદર એમનો નાસ્તો ભરી દેતા. ચાલો બેટા હવે જયારે હાથમાં જોઈ લો, વજુ કરી લો, જો તમે 2 રકાત નમાજ પડશો ને તો અલ્લાહ પાક આ ખાંગું ખરું ને એના અંદર તમારા માટે બહુ સુંદર નાસ્તો મોકલી આપશે. એક આદત, એક સંસ્કાર શીખવા. એટલે રોજબરોજની ક્રિયા થઈ ગઈ. બખ્તિયાર કાકી કે ભાઈ આવે, માતા એને સારો આવકાર આપે, ત્યાર પછી કે બેટા વજુ બજુ કરી લો, 2 રકાત નમાજ પડી, અલ્લાહથી માંગી લો, તમને અંદરથી કઈ મળશે. પડી ને પછી નાસ્તો બાસ્તો કરીને જમી લેતા. એક વખત એવું બન્યું કે એમની માતાને મદરસો છૂટવાના ટેમ્પર, તે જમાનાની જે પણ શાળા હોય એ શાળા છૂટવાના સમય પર કઈ કામ અર્થે જવાનું થયું. તો ઉતાવળમાં એ તો ઘેરથી બહાર નીકળી ગયા. રસ્તામાં યાદ આવ્યું કે હવે શું કરું? બાળકનું યકીન એવું બની ગયેલું હતું
કે ભાઈ મેં 2 રકાત પડ્યું તો અલ્લાહ મને પેલા ખાંગામાંથી કંઈક કાપે છે, તો આજે તો મેં મેઘવાણ ભૂલી ગઈ છે, હવે શું કરો? અલ્લાહને દુઆ કરી કે અલ્લાહ મારી પે લાજ રાખી દેજો આજે, નહીંતર તારા ઉપરનું જે યકીન છે ને એ છૂટી જશે, મારો છોકરો નાસીપાસ થઈ જશે, આજ મારી લાજ તો રાખી દેજો. બાળક આવે છે જો કે માતા નથી, પણ પેલી જે આદત પાડેલી ને ભલે માતા નથી તો ભાઈ આવો વજુ કરો, 2 રકાત પડો, પછી અલ્લાહથી માંગો, તો એમને તો એમના નિત્યક્રમ મુજબ કામ ચાલુ કર્યું. ખાગો ખોલીને જોઈ છે તો અલ્લાહ પાક અંદર ખાવાનો ઇંતજામ એમનો નાસ્તાનો કરી મૂકેલો હોય છે. પછી આવે છે એમની માતાનો ઇંતજાર કરે છે. એમની માતાને કેવું થયું બેટા આજે કે ખાવાનું મળ્યું? અરે માતા રોજ તમે ના હોય તો સારું જાય છે, આજે તમે નતા ને તો રોજ કરતો બહુ સારું ખાવાનું મળ્યું, અલ્લાહ મને બહુ સારું. મેં સાહેબનું યકીન એમની માતાએ બનાવ્યું કે ભાઈ તું આવું કરીશ તો આ તને મળશે. તો સુંદર સંસ્કારનું સિંચન, वो यकीन की राह पे चल पड़े, जिन्हें मंजिलों ने बना दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पर ठहर गए. मिस यकीन धैर्य, બાળકને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરો, એને નાસીપાસ ના કરો, એને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કરો. સ્કૂલ થી આવે, ટ્યુશન થી આવે, મદ્રસા થી આવે તો એને પ્રોત્સાહિત કરો. પછી ધીરે ધીરે પૂછો કે આજે તારા સાહેબે તને શું ભણાવ્યું, શું લેસન આપ્યું છે, બેટા શું છે, 1 કલાક અડધો કલાક રમીને બી આય, પછી આ કામ કર. આ બધી દેખરેખ રાખવાની જવાબદારી એની માતાની છે, એના પિતાની પણ છે. પિતા બી રાત્રે આવે ને ગુસ્સાનો ભરેલો 2-4 થપ્પડ ના મારે, એના તો મોહબ્બતથી પેશ આવે અને ત્યાર પછી પૂછે અને બેટા ચાલ આ સ્કૂલમાં શું થયું, તારી મેડમે હું ભણાવ્યું, તારા ટીચર શું ભણાવ્યું, આવતીકાલે તારી પ્રિપેરેશન શું છે, તારી તૈયારી શું છે. એ રીતે પ્યાર મોહબ્બતથી એને સમજાવવામાં આવે બાળકને. તો એ બાળક ધીરે ધીરે આગળ વધશે અને કોમનું, સમાજનું અને દેશનું નામ રોશન કરશે. હાલની પરિસ્થિતિના અંદર હું પોતે મારી અનુભવની વાત કરું તો સ્કૂલ થી લઈને ક્લાસીસ થી લઈને બધી જગ્યાએ માતા પિતા, જેમ વસીમભાઈએ કીધું ને, પિતાને ખબર બી નથી હોતી કે કયા ધોરણમાં જાય. એવી પોઝિશન આપણા મુસ્લિમોની છે કે બાળક કયા ધોરણ પર છે એની પણ એને ખબર નથી હોતી ના. એના હોમવર્ક કશું જ નહીં, બસ મેં સાહેબ જે કરાવે કરો, એ જે રમવું હોય કરવું એ કરાવે, પરંતુ પછી પસ્તાવથી બહુ ફાયદો આવે, બહુ નુકસાન થશે. બાળકને તો એવું છે, વચમે એક જગ્યાએ વાંચેલું, સમય છે તો સમજણ નથી. બાળક પાસે સમય છે હવે, તો એના પાસે સમજણ નથી કે મારે શું કરવું છે, તો એને માર્ગદર્શન આપનાર નથી. જ્યારે એના પાસે સમજણ આવશે ને, મોટો થશે, ત્યારે સમય નીકળી ગયો હશે. એ વખત પસ્તાવાથી મા બાપે પણ અને બાળકને પણ કોઈ ફાયદો નહીં થાય. એટલે ખાસ કરીને મારા વાલી મિત્રોને, અત્યારે બાળકો પણ બેઠેલા છે કે સાયન્સ લેબની મને અહીંયા આગળ સાયન્સ તમારા બોલવામાં આવે તો ખાસ કરીને જેનું ફાઉન્ડેશન, જેની શરૂઆત એમ કહીએ તો કદાચ વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી ધોરણ 6 થી શરૂ થાય નવા પ્રમાણે. તો બાળક એના અંદર રસ કેળવતો પહેલા કરવો પડે. હવે બાયોલોજી છે, ફિઝિક્સ છે, કેમેસ્ટ્રી છે, તો આ કળવેથી કોઈ એક જગ્યાએ એને બોર બી લાગે થોડો, તો એ વિષય પ્રત્યે એને રસ દાખવવા માટે એને યોગ્ય ગુણવત્તાવાળા ટીચરો પાસે પણ મોકલવા પડે. નહીંતર સ્કૂલોની વાત કરો, સ્કૂલોમાં શું હોય છે, આમ પણ સિલેબસ બહુ મોટા હોય છે, એટલે સ્કૂલ પણ સિલેબસ પૂરો કરવાની લાઈમાં જે ચાલ્યું તે ખરું, બીજું ઘેર કરી લેજો, નહીંતર ક્લાસીસ વાળા તમને ભણાવી દેશે. પરંતુ વસીમભાઈ કીધું એમ
મા બાપની ફરજ છે સ્કૂલની પણ મુલાકાત લે કે આપણું છોકરું અત્યારે કયા સ્ટેજ પર ચાલે છે. મેં મોડાસાની બધી સ્કૂલની મુલાકાત લીધેલી, મને યાદ છે. મને એવો રસ પડી જાય કંઈક નવું હોય. અહીં નાપામાં બી એક સ્કૂલ ચાલે, ત્યાં પણ હું ગયો હતો. એ લોકોએ હરેક બાળકનો સ્કેલમાં બનાવ્યો, સ્કેલ ગ્રાફ, કે આ મહિના में અપ ચાલે છે કે ડાઉન ચાલે છે, બધા વિષયનો ગ્રાફ. વાલીને મહિનામાં એકવાર જરૂર જવું જ પડતું અને એમને સમજાતું કે તમારા બાળકે પ્રગતિ કરી છે કે અધોગતિ કરી છે. તો આ દરેક વસ્તુ હોવી જોઈએ અને એ ઇન્ટરેસ્ટ પણ અંદર હોવો જોઈએ, વાલીની અંદર હોવો જોઈએ. જેટલો વાલી સજાગ રહેશે એટલો સ્કૂલનો ટીચર પણ, ક્લાસીસનો ટીચર પણ બધા સજાગ રહેશે. જો આ વાલી ખરેખર દેખે છે, એનું કમ્પ્લેટ છે, એના છોકરા તરફ આપણે પૂરતું ધ્યાન આપવું પડશે. કે આપણને પણ ફરિયાદ આવશે તો એનો જવાબ પ્રિન્સિપાલને કે કોઈને પણ આપવો પડશે. એટલે વાલી સ્કૂલની મુલાકાત લો, ક્લાસીસની પણ મુલાકાત લો અને એ લોકો ખરેખર ખુશ થશે કે ભાઈ ચાલો આટલા જાગૃત વાલીઓ છે. તો સાયન્સ અને ટેકનોલોજી એ વિષયનું એને પહેલેથી એનું ફાઉન્ડેશન આપણે કે ભાઈ એને મેડિકલ લાઈનમાં જવું છે એટલે આપણી એવી ઈચ્છા છે. હવે જો બાળકોને છે ને 3 પ્રકારના હોય, એક તેજ બુદ્ધિવાળા બી હોય, એક મીડિયમ બી હોય અને એક એવો હોય કે એને કદાચ બહુ સમજ ન પણ પડે. એ તો અલ્લાહની દેન છે. હવે આપણને ખબર છે કે આપણો બાળક, હવે તે વખત માતા પણ પૂછવાય છે, પિતા પણ પૂછવાનું છે કે આને ટેકલ કેવી રીતે કરવો, આને કઈ રીતે આપણે આગળ લઈ જવું. તો હવે તો કઈ પહેલાના જમાના જેવું છે નથી. આપણા મહલ્લાના અંદર, સમાજમાં હું માનું ત્યાં સુધી એજ્યુકેશનના અંદર ઘણો બધો ફેરફાર આવ્યો છે. લોકોની જાણકારી પણ ઘણી બધી વધેલી છે. કોઈને પૂછશો જરૂર તમને માર્ગદર્શન આપશે. બરાબર છે. કોઈ વડીલને પૂછો, ભણેલા લોકોને પૂછો તો કે આના માટે હું કઈ લાઈન લેવી જોઈએ, શું કરવું જોઈએ. આ છોકરો તો બહુ સ્માર્ટ છે, ભણવામાં બહુ હોશિયાર છે. કેટલી વખત એવું પણ બનતું હોય છે, છોકરો સ્માર્ટ હોય, બધું હોય, પણ આપણે ભણવાના પૈસા પણ ના હોય, એવી વસ્તુ બનતી હોય છે. અને આ આપણા એનએફસી ગ્રુપ વાળા ખરેખર મેં અમને જોયા છે છેલ્લા 8 દિવસથી કે સખત પરિશ્રમ એ લોકો કરી રહેલા છે અને ખરેખર મેં એમને સલામ કરું છું. એમની જે હિંમત છે, એમની મહેનત તો સલામ કરું છું કે ખરેખર આ કામ તો ઘણા વર્ષો પહેલા થવું જોઈએ હતું, પણ ગમે તે અત્યારે એ લોકોએ આ એક કામ ઉપાડેલું છે અને એ છોકરાઓએ એટલી બધી મહેનત કરી છે. વહેલે ગયા છે, વાલીઓને ફોર્મ આપ્યા છે, અમારા ક્લાસીસોની મુલાકાત લીધી છે અને અમને કહેવાય છે કે ભાઈ વધારે કઈ વાલી આવે અને યોગ્ય માર્ગદર્શન લઈને જાય, એમને કંઈક જાણવાનું મળે. આગળ આપણો મુસ્લિમ સમાજ કેવી રીતે આગળ વધે. આજે દેશની પરિસ્થિતિ જોવો છો તમે, આપણે કયા સ્ટેજ પર છે અત્યારે. વિડીયો બી એના આગળ તમે જુઓ, એ શું કહેવા માંગે છે. આપણો હોસલો છે બહુ ઊંચો હોવો જોઈએ. એવું બી નથી કે ભાઈ માણસને એવા પણ કિસ્સા વાંચેલા છે કે આપણા મુસ્લિમ સમાજમાં એવું હોય કે ચાલો હવે આગળ છોકરીને જવા નથી દેવી, પણ એની ભણવાની ઈચ્છા હોય તો કેટલી છોકરીઓ ઘેર બેઠે પણ પરીક્ષા આપીને ડોક્ટર બનેલી છે. એવા પણ કિસ્સા હોય છે. પણ એને મોટિવેટ, એને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળવું જોઈએ. અને ખાસ કરીને હું વાલીઓને કહું છું, મને ખૂબ દુઃખ થાય છે, ખૂબ દુઃખ થાય છે કે આટલા નાના 5 વર્ષના છોકરાને મોબાઈલ આપીને તમને શું કામ છે. ચાલો અત્યારે તો કોવિડના હિસાબે પેલું ઓનલાઈન શિક્ષણ હતું, પણ છોકરાઓ કે ઓનલાઈન ભણતા નથી. એ શું કરે છે તમારે બધાને ખબર છે. એની જાણકારી આપણે રાખવી જોઈએ. મોબાઈલથી તો દૂર રાખવા જ પડશે. દીકર ખરેખર હવે ત્રાસી જઈએ છે એમ કહો તો ચાલે. ભણાવવાના અંદર એટલી બધી મહેનત કરીને ઘેર મોકલીએ, ઘેર જઈને પછી બીજી પ્રવૃત્તિઓ વાલીઓ તરફથી કોઈ ધ્યાન છે જ નથી. એમ હશે, ગણ્યા ગાંઠ્યા લોકો હશે કે જે લોકો છોકરા ઉપર ધ્યાન આપે છે. ડોક્ટર બનાવો છે, સાયન્સમાં લઈ જવો છે તો બહુ પરિશ્રમ કરવો પડે. એમને MBBS, MS કે જે પણ આપણે બનવું છે એમને ના થવાય. નીટની પરીક્ષા એને આપી છે, પણ એના પછી પણ એને આગળ વધવું છે. એને ઈચ્છા છે, એને મહેનત છે, પણ એને આગળ વધવું છે. અને ખરેખર આ જે
તો નીટ વિશે મેં એવી જાણકારી મેળવી છે, લોકોથી પણ એવું પૂછ્યું છે કે એક વખત એ પેપરમાં જે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ જાય છે ને, એવા 25 પેપર પર નીકળે તો પછી એ પ્રશ્ન ફરીથી નથી પૂછાતો. એક વિશિષ્ટ પેપર એ લોકો બનાવે અને કેવા વિદ્યાર્થી એ પરીક્ષા આપી શકે, ટેલેન્ટ એના વિશે એને પહેલેથી એનું ફાઉન્ડેશન મજબૂત છે, તો એ લોકો એ પરીક્ષાની અંદર સફળતા પ્રાપ્ત કરી શકે. અને એના માટે અત્યારથી એનું બ્રેકઅપ, જો આપણને તો એન્જિનિયરની પણ જરૂર છે, ડોક્ટરની પણ જરૂર છે, પીઆઈની પણ જરૂર છે, વેપારીઓની પણ જરૂર છે. બરાબર છે. દરેક મુસ્લિમ સમાજમાં દરેક લોકોની આપણે જરૂર છે. બાળકને જે ફિલ્ડમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એના અંદર એને છોડજો, પણ એની ધ્યાન રાખવાની, એના ઉપર સંપૂર્ણ બરોબર ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી આપણી છે. જો આપણે ભૂલ ચૂકી ગયા અને બાળક છટકી ગયો તો આખી જિંદગીમાં પસ્તાશો ને, પછી પસ્તાવાથી કોઈ ફાયદો નથી. જેમ વસીમભાઈ કહ્યું કે 6-7 વર્ષ મહત્વના છે, એના અંદર આપણા બાળકના ઉપર બિલકુલ ધ્યાન. જ્યારે પેદા થયો તો જે ખુશી હતી ને, એ જ્યારે માસ્ટર ડિગ્રી લઈને આવે તે વખત પણ એવી ખુશી હોય. એવું ના હોય કે ખરાબ લાઈન પર છોકરું જતું રહે અને પછી આપણને પસ્તાવાનો વખત આવે. એટલા માટે સમય છે ને એ બહુ કિંમતી વસ્તુ છે. એક વખત સમય જતો રહે. મને યાદ છે દોલતા સાહેબ હજુ પણ જીવિત છે, એટલે એમની ઉંમરમાં બરકત હાસિલ કરે. હંમેશા દોલતા સાહેબ અમને એક વસ્તુ સમજાવતા હતા કે સમય છે ને, હીરા જવેરા સોનું ચાંદી એ બધાથી બેટા કિંમતી વસ્તુ છે. સમયને પારખીને કામ કરજો. જો સમયને તમે ઓળખી લીધો અને એ વખતે એ કામ કરી લીધું તો તમે સફળતા ને. જો અલ્લાહ કોઈની જે મહેનત છે ને એને બરબાદ નથી કરતો. મહેનત કરશે એને એનું ફળ મળવાનું, પણ શરત છે મહેનત. એને બરાબર મહેનત કરાવવાની છે છોકરાને. ગોખણ પટ્ટી વાળું ગોખણિયું જ્ઞાન પણ નથી અપાવવાનું. ટેક્સ પુસ્તક એને બરોબર રિપીટ કરાવો. મારે ત્યાં એક લાટનો ડોક્ટર છે છોકરો, આજે થીમ વાળા કરીને ક્લાસમાં આવતો હતો મારા પાસે. છોકરાને એટલો બધો ભણવામાં રસ હતો કે એવું પૂછે અમને કે સાહેબ કાલે તમે ભૌતિકમાં કે જીવ વિજ્ઞાનમાં કે રસાયણમાં કયું પ્રકરણ ચલાવવાના છે, જ્યારે મને કોને કયો ટોપિક ચલાવશો. એડવાન્સ પૂછે, એ ઘેરથી તૈયારી કરીને આવે અને એના જે પણ પ્રશ્ન છે એ આપણને પૂછીને હલ કરાવે. આજે છોકરો ડોક્ટર છે, દાંતનો ડોક્ટર છે. એને રસ છે, એના ફાધરને પણ એટલો રસ હતો, તો એ બાળક આગળ નીકળી જાય. તો સાયન્સ ટેકનોલોજી વિષય જે છે એના અંદર જો અગર આપણા બાળકોને આપણે રાખવા છે, પણ ધક્કા ગાડી પર નહીં ચલાવવાની. ખરેખર સ્માર્ટ છે, ભણવામાં હોશિયાર છે, એને રસ છે અને 100% મને પોતાને એટલું યાદ છે, કદાચ કોઈ વાલી બેઠા પણ હશે, 12 સાયન્સ પછી મારા પાસે વિદ્યાર્થી આવે છે, મારા પાસેથી નહીં પણ કોઈના પાસેથી મેં પણ પૈસા લઈને એને મેં આગળ મોકલેલો છે. બીએસસી સુધી અથવા તો ડીએચએમએસ જ્યાં પણ એને જવું છે, મેં પોતે મહેનત કરી પૈસા ઉઘરાવી અને આગળ હું એને લઈ ગયેલો છું. મને યાદ છે એવા 7-8 બાળકો છે કે એને હું મદદરૂપ થઈ અને આગળ લઈ ગયો છું. અને ખાસ કરીને અહીંયા તો દરેક મુસલમાન બેઠેલા છે. હું એટલું કહું કે ખાલી આવા ગ્રુપને પોતાના 100 રૂપિયામાંથી જે જકાત 2 રૂપિયા આપો છો ને, તમારા સગાવાળાને બી આપો, બધાને આપો. આવા ગ્રુપને તમે હેલ્પ કરો, એ લોકો ભંડોળ ઊભું કરશે. કોઈને જ્યારે પણ એજ્યુકેશનમાં મોટા ખર્ચાની જરૂર હોય તો આવા લોકો એ કામને તમારા આગળ વધારશે અને એ બાળકનો લાયક બની જશે. તો આવા જે ગ્રુપ છે એને આર્થિક રીતે પણ મદદ કરવાની જરૂર છે. અને મેં પછી માનતો કે મુસલમાન ગરીબ છે, બધું કે સારું ખાવાનું મુસલમાન ખાય છે. કોણ છે કે મુસલમાન ગરીબ છે? બધી જગ્યાએ સારો ખર્ચો મુસલમાન કરે છે. લગ્નથી લઈને કે ભાઈ બર્થડે પાર્ટી બી હવે નવી આવી છે, બર્થડે બી ઉજવાય, એના અંદર બી હારો ખર્ચો કરે. તો શિક્ષણ પાછળ
શિક્ષણ પાછળ ને એનું આખું ભાવિ એના ઉપર છે. પણ એના અંદર ખરેખર ના જવું જોઈએ. અમારા ક્લાસીસ વાળા છોકરા પાસે ફી લેવી હોય ને, માતાર માણસ હોય તો બી અમારે તો રોડાના ચણા ચપાવવા પડે તો કે ભાઈ ફી આપે, એવી પોઝિશન હોય છે. શિક્ષણ સ્કૂલની ફીમાં પણ એવું હોય છે. મેં અભ્યાસક્રમમાં 33 વર્ષ નોકરી કરી છે. ફી ઉઘરાવવા માટે એટલી તકલીફ પડે. હાલાકી વાલી બીજો ઘણો બધો ખર્ચો કરી નાખે, પણ શિક્ષણ માટે ખર્ચો નથી કરતા આપણા વાલીઓ. તો ખરેખર શિક્ષણ એને જે મટીરિયલની જરૂર છે એ મટીરિયલ પણ એને આપવામાં આવે અને જે એની જરૂરિયાતો જે પૂરી કરવામાં આવે, પણ એ મટીરિયલ આવ્યો પછી એનો ઉપયોગ કરે છે કે નહીં, વાંચે છે કે નહીં, આ બધી જોવાની જવાબદારી તમારી છે. અને જ્યાં સુધી વાલી બરોબર કમ્પ્લીટ નહીં બને તો એ બાળક આગળ જઈ શકે નહીં. તો આ નીટ જ્યારે ડોક્ટર બનવું છે અમારે, તમારે ડોક્ટર, તો નીટ તો કમ્પલસરી છે. હવે નીટની એક્ઝામની શરૂઆત તમને કીધું કે એ કેવી આવે છે, હાર્ડ એક્ઝામ છે કે એક વખત પ્રશ્ન પૂછાઈ જાય પછી બીજી વખત પૂછાતો નથી. અને ડોક્ટર માટે તો બાયોલોજી જે બધું ગણિતની વાત કરી અત્યારે કે બેઝિક અને સ્ટાન્ડર્ડ, તો બેઝિકની રહેશે તો જઈ શકશે. પણ એન્જિનિયરિંગમાં આગળ કંઈક બીજું બી કરવું છે અને એને અગર જો સ્ટાન્ડર્ડ ગણિત લેવું તો લઈ શકે ને. બધું ગણિત કે એટલા હાર્ડ નથી 10મા ધોરણના. સર્ચ છે મહેનત કરશે તો એ નીકળી જશે. બરાબર? અચ્છા, હવે જ્યારે પણ સમજો કે એને ડોક્ટર બનવું છે તો ડોક્ટર બનવા માટેની બારી છે 11 અને 12. 11 અને 12 ના અંદર એને મહેનત સારી કરીને ઓછામાં ઓછા 50%. નીટની એક્ઝામની એક મર્યાદા છે કે 50%થી ઓછા હોય તો એ ના આપી શકે. 50% એને ગુણ લાવવા. તો પછી અત્યારે ખબર છે નિયમ એવો છે, કદાચ જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી કે મેમાં 2 વખત એને એક્ઝામ પહેલે 1 વખત લેવાતી હતી, હવે 2 વખત લેવાય. તો એ નીટની એક્ઝામ કોણ આપી શકે? એક તો એને બાયોલોજી એનો વિષય હોય, એનો વિષય બાયોલોજી હોય અને 11 અને 12 એમાં એ સુંદર માર્ક કે પાસ થવું પડે તો એ આપી શકે. હવે નેશનલ એલિજિબિલિટી કમ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ એનો મતલબ એવો થાય છે. હવે એમબીબીએસ એને બનવું છે તો એમબીબીએસ બનવા માટે આ પરીક્ષા ફરજિયાત આપવી પડે અને 4 વિષય છે, 3 વિષય છે, એમાં જીવ વિજ્ઞાનના અંદર પાછા 2 ભાગ પડે છે. એ રીતે 4 ભાગમાં કુલ 720 ગુણની પરીક્ષા છે. એ 720 ગુણની પરીક્ષા એને સારા માર્કે પાસ થવી જોઈએ. અને એ છે કે એની ગણતરી છે, જે એનો વિકલ્પ છે 4 ગુણનો, એને એ કોયડાને એને એક જ મિનિટમાં ઉકેલવો પડે. એવું એને માઇન્ડ બરાબર ચલાવવું પડે. તે કોણ ચલાવી શકે? જ્યારથી તે નીચેથી એનું ફાઉન્ડેશન જે ઉપર ગયું છે ને, પાવરફુલ હોય તો એ નીકળી જાય. તો એમબીબીએસ બેચલર ઓફ મેડિસિન અને બેચલર ઓફ સર્જન, આ 2 વસ્તુને એને સર્ટિફિકેટ મળે. અગર એમબીબીએસ નથી કરવું એને તો એ બીડીએસ થઈ શકે. બરાબર છે? બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જન ને આવડે બહુ હવા પણ છે એની. બેચલર ઓફ ડેન્ટલ સર્જન ની હવા છે. ત્યાર પછી એમડીબીએસ થઈ શકે, માસ્ટર ઓફ ડોક્ટર અને એમએસ માસ્ટર ઓફ સર્જરી પણ બની શકે. અચ્છા, નીટ તમારે હોમિયોપેથિકમાં અને આયુર્વેદિકમાં બી જવું તો તે પણ નીટની તો જરૂર પડશે. તો અત્યારે 10મા વડે છે ને મંજરાભાઈ, અમે તમે હવે 10મામાં છે. હમણાં બાળકો અને એમના માતા પિતાને બી કહું છું, એને ગરીબ છે એવું મનમાંથી નીકાળી જતો કે અમે ગરીબ છે